Dear students, I happily welcome you all to our Allied Statistics class today. I hope you have completed all the previous problems. Already I have given in the previous section and also in this section also. So if you have any doubt, you must contact me. So WhatsApp படியாட்டோ இல்லை எப்படியாவது நீங்கள் டவுட் இருந்துச்சுன்னா டவுட் எல்லாம் கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. Complete all the problems without fail. Now let us continue our class. Let us continue with problem number 3, solved problem number 3, page 240 and page 250. Solved problem number 14 is given in page 240 and page 250. Solved problem 3, let me read out the problem. Of 2000 people consulted, 1854 speak Tamil. 1507 speak Hindi, 572 speak English, 676 speak Tamil and Hindi, 286 speak Tamil and English, like that. So many things are given. You have to check, show that the information as it stands is incorrect. So இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் ஃபிக்ஸ் அவர் ஆட்ரிபியூட். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் முதல்ல ஆட்ரிபியூட் எது எது அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை டிசைட் பண்ணிட்டோன்னா மீதியெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். லெட் ஏ பி த ஆட்ரிபியூட் ஸ்பீக்கிங் தமிழ் பீப்புள். ஷார்ட் ஃபார்மில் நான் எழுதுகிறேன். ஏன்னா தமிழ் ஸ்பீக் பண்ணுறவங்க. பி பி த ஆட்ரிபியூட் Hindi speaking people. C be the attribute English speaking people. Check. Moon attributes fix பண்ணிட்டோம். Now let us write the given information of the 2000 people. 2000 னா capital N is equal to 2000. 2000. Then 1854 speak Tamil. So let me write all the information. 1854 speak Tamil. Tamil பேசுறவங்கன்னா attribute A. Then class frequency B. Hindi பேசுறவங்க. It is 1507. C 572. Then AB. So எல்லாம் நமக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So ரெண்டிலே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. So class frequency AB which is equal to 676. Class frequency AC 286. Class frequency BC 270. Class frequency ABC is equal to 114. Right? These are all the things given. And what you want to check? Whether the information check illa you show that you have to show கொடுத்திருக்கக்கூடிய information வந்து wrong information அப்படினு சொல்றோம். So already நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், A and B ரெண்டு attributes இருந்ததுன்னா wrong information இல்லனா inconsistent அப்படினு சொல்றதுக்கு directly you calculate class frequency alpha beta. Here we have how many attributes? A, B, C. 3 attributes are there. So you directly calculate class frequency alpha, beta, gamma. Class frequency alpha, beta, gamma. In the way that I am saying, problem that alpha, beta, gamma dot capital N. So you simplify panala 1 minus A into etc. Simplify panala. Substitute all the values and you will have the result as minus 850. This is less than 0. Our class frequency alpha, beta, gamma less than 0. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், given data is inconsistent அல்லனா given data is incorrect அப்படின்னு சொல்லிட்டு conclusion முடிச்சிடலாம். So complete this problem. Then exercise problems page 217. Exercise page 217. Problem number 1 fourth part and fifth part. Problem number 1 fourth part and fifth part. இப்போ நம்ம அந்த கிளாஸ்ல பண்ணோம்ல இதே மாதிரி சேம் மெத்தட், இதே மாதிரி given information வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி you check the consistency of the data. This is for your homework. Then again exercise problem 3 page number 218. Exercise problem number 3 page number 218. So
ஸோ இது ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதுனா ஐ வில் ரீட் அவுட் த ஆட்ரிபியூட்ஸை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும். மீதி உள்ளதெல்லாம் இப்போ நம்ம கிளாஸில் செய்த மாதிரி ப்ராப்ளம். லெட் ஏ பி த ஆட்ரிபியூட். லைக்கிங் சாக்லேட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பீப்புளாக எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. சாக்லேட் லைக் பண்ணுறவங்க ஏ ஆட்ரிபியூட், தென் காஃபி லைக் பண்ணுறவங்க பி ஆட்ரிபியூட், பிஸ்கட் லைக் பண்ணுறவங்க சி ஆட்ரிபியூட்ஸ். அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு யூ ரைட் ஆல் த கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். கேபிட்டல் N is 2000. Proceed as in this problem. Solved problem 3 எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி பண்ணுங்க. This is also for your homework. Then exercise problem number 4, page number 218. Exercise problem 4, page number 218. ஸோ இந்த புக்கில் அந்த கொஸ்டின் இருக்குது. அந்த கொஸ்டினுக்கு பக்கத்தில் ஐ ஹவ் மென்ஷன்ட் ஆல் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லைனா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டாக அதுக்கு பக்கத்தில் எழுதியிருக்கேன். கேபிட்டல் இன்னும் எழுதியிருக்கேன். ஸோ எல்லா வேல்யூஸையும் அப்படியே எழுதக்கூடாது. லெட் ஏ பி த ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் எழுதணும். லெட் ஏ பி த ஆட்ரிபியூட் மென்யூடு ஃபீல்ட். லெட் பி பி த ஆட்ரிபியூட் இரிகேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ். லெட் சி பி த ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபீல்ட்ஸ் க்ரோயிங் இம்ப்ரூவ்டு வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு தென் given class frequency A is equal to class frequency B is equal to class frequency C is equal to class frequency A B is equal to etc. Write everything, all those things. Then I have given the remaining things. So notely நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் நான் எழுதுகிறேன். ஃப்ரம் த எக்ஸாம்பிள் 5 பேஜ் நம்பர் 202. எக்ஸாம்பிள் 5 பேஜ் நம்பர் 202. ஸோ அதை ஏற்கனவே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ there we have arrived on result. ஸோ அதுலேருந்து கேபிட்டல் எங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ நம்ம அரைவ் பண்ணியிருக்கோம். Let me write that value. Capital N is equal to class frequency A plus class frequency B plus class frequency C minus class frequency AB minus class frequency BC minus class frequency AC plus class frequency AB plus class frequency alpha beta gamma ABC plus class frequency alpha beta. சரியா? ஸோ இதில் எல்லா கிவன் வேல்யூஸையும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ என்னெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்களோ சப்ஸ்டியூட் ஆல் த வேல்யூஸ். நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் எல்லாம் எழுதுறேன். நீங்கள் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். 1000 இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்லா வேல்யூஸையும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 1013 ப்ளஸ் class frequency ABC plus class frequency alpha beta, right? So இனி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. இங்க 1013 எங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா -30. ஸோ அதை திருப்பி எழுதுறேன். class frequency ABC plus class frequency alpha beta gamma என்ன வரும் -30, that is less than 0, right? ஸோ இவ்வளோ கிடைச்சாச்சு. இந்த ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு இல்லை ப்ராப்ளத்தில். நம்ம சொல்ல வேண்டியது டேட்டா வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ புக்கில் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சப்போஸ் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. நம்ம சும்மா அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ இது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0னா ஸோ அப்போ நிச்சயமாக கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபி எப்படி இருக்கணும்? லெஸ் தேன் 0வாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் எப்படி வரணும்? நெகட்டிவ்ல வரணும், லெஸ் தேன் 0 வரணும். அப்போ ஒருவேளை இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் கட்டாயமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபிசி வந்து லெஸ் தேன் 0. இல்லை இதுவும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவாக வரணும், வரது சான்ஸே இல்லை. அப்போ இது பாசிட்டிவ்னா கட்டாயமாக கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபிசி நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி நெகட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவாக இருந்தாலும் போதும். நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? the given data is inconsistent. அப்போ கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஏபிசி லெஸ் தேன் 0 வந்துச்சு. hence we can conclude the given data is inconsistent. அண்ட் எழுதிட்டு நீங்கள் எப்போவுமே எல்லா ப்ராப்ளத்துலையும் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். அதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஒரு லைன் எழுதணும். ஏன்னா பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுறவங்க ஒரு வேளை அந்த ஆன்சரை அவங்க மனசில் நினச்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த ஆன்சர் இல்லைன்னா ஒரு வேளை மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா and find out if there is any mistake or misprint in the data. அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் yes there is misprint or mistake in the given data அப்படின்ட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதி முடிச்சுக்கணும். that's all right. ஸோ இவ்வளோதான் இன்னைக்கு. ஸோ எல்லா ப்ராப்ளமையும் நீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. பழைய ப்ராப்ளம்ஸில் எல்லாம் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. ஸோ யாரோ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தோட ஒரு மிஸ்டேக் கேட்டிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு கரெக்டாக நான் அந்த ஆன்சரை கொடுத்துட்டேன். ஸோ ப்ராப்ளம் எதுவும் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. நிச்சயமாக எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மெயினாக நமக்கு வரும். ஸோ கம்ப்ளீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.